ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं हरसिमरन सिंह लैके हाजिर हाँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियाँ इस हफ्ते दियाँ कुछ खास सरगर्मियाँ गूंजा सिख विरसे दियाँ। 1984 सिख कतलेआम नूं दहाके बीत गए हैं पर हजे तक पीड़ित परिवारां नूं इंसाफ नहीं मिलिया। 39 साल पहला जिन्हां परिवारां ने अपना सब कुछ गवाया ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। (1984) ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 6 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ बीते दिन सुनवाई की जिथे मुख मुलजम मन्ने जाते सज्जन कुमार नूं कोर्ट ने बरी कर दिता है, जिस तो बाद पीड़ित परिवारों वालों इंसाफ की गुहार लगाई गई। अज जिन्ना भी जिस तरह भी सज्जन कुमार का फैसला आया सानू बड़ी हैरानी हुई है और इस तरह ही 2013 फैसला आया सी सज्जन कुमार का। सैशन कोर्ट ने उन्होंने भी अखुटल किया सी दिल्ली कमेटी कैंट के मामले अज फिर सुल्तानपुरी के मामले सैशन कोर्ट ने सानू निराश किया है और जिस तरह साडे वकीलों ने बयान दिते ने और उन्होंने क्रॉस होए ने और साडे वकीलों ने आर्गूमेंट की है उस हिसाब नाल इनू फांसी की सजा होनी चाहिए सी, लेकिन जज साहब ने 8-9 तरीका लेके इन्ना डिले करने तो बाद यह जड़ा फैसला सुनाया हैगा बहुत ही निंदापूर्ण हैगा और असी इस फैसले के अगेंस्ट दिल्ली कमेटी विक्टम और CBI जड़ा है हाई कोर्ट नू अपील करांगे और इहदे विच सुनिश्चित करांगे इनू सज्जन कुमार नू सजा करावांगे। माता जी आज भी इंसाफ हाथ नहीं मिला। 39 साल हो गए आते आते हमें आज तक सरकार ने हमें क्या इंसाफ दिया है। हमें हमारे घर के एक दिन में 11 जने गए हमारे घर के, आज कहीं भी एक जने का मर्डर होता है सरकार उसी वक्त दबोच रहती है, सजा दे देती है। हमारी सजा अभी भी पूरी नहीं कर रही सरकार, क्या करिए हमारे साथ सरकार। माता जी 39 साल हो गए लड़दिया नूं, हंझू सुख गए ने लेकिन इंसाफ अज भी नहीं मिलिया। नहीं मिलिया इंसाफ वास्ते ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਮਕ ਛਿੜਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। 39 साल हो गए ਅਸੀਂ रो रहे हैं पिट रहे हैं, सानू न्याय दो इंसाफ दो। की इंसाफ दिता है एक घर दे 10-10 जने ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ देख के आए हैं। सानू कोर्ट ने की इंसाफ दिता है, ਅਸੀਂ ਇਸ इंसाफ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੁਕਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ 10-10 ਗਵਾਹ 20 ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ। ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ इंसाफ सानू की इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। आखिर 40 साल होने वाले असी सानू इंसाफ क्यों नहीं दी। असी तो रो पिट रहे आके साढ़े हजू भी सुक गए नहीं पर सानू कोर्ट वाले ने इंसाफ नहीं दिता। असी चाहते एदा केस फिर भी चालू हो जाए। माता जी अक्सर कोर्टां दे बाहर मिलते रहे हैं, अक्सर यही रहा है कि आखिर इंसाफ कदों मिलेगा, अज फिर इंसाफ दूर हो गया। इन्होंने तो साढ़े जख्मां ते नमक पा दिता, अज जिंदे नूं साड़ दिता, फिर दोबारा इन्होंने दोबारा 84 साल दिखा दी है। जज साहब ने सानू न्याय नहीं दिता। जज साहब ने बहुत गलत किया हमारे साथ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ CBI ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ
ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੇ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ 1984 ਦੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, CBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਰਸੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਵਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਡੀਨੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ 2010 ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਵਾਹ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਸ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਮੁਕੱਲਬ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦ ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ RS ਚੀਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ HS ਫੁਲਕਾ ਆਪ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਟਲਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸਟਾਈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਪ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ CBI ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 7-7 10-10 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਪੂਰੀ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CBI ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ CBI ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। उनताली साल पुराने सिख कतलेआम के केसां की पैरवी दिल्ली कमेटी वालों पिछले लंबे समय तो की जा रही है ਅਤੇ सज्जन कुमार ਨੂੰ बीते दिन रिहा ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 1984 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਭਗ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ? ਦੇਖੋ, 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਰਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਖੂਨ ਖੌਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੌਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ, ਛੱਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਚੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਚਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰਾਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਿਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਆਰਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3-3 4-4 ਗਵਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇੰਗੇਜ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।